गुड मॉर्निंग पिला माने माई एकाडेमी बा मो पाठशाला को तुम मानक स्वागत। आज आम षष्ठ श्रेणीर साहित्यर प्रथम अध्यायटी को पढ़ा। प्रथम अध्यायटी गोटे कविता अच्छी जार ना अच्छी जन्मभूमि। ये कविताटी को प्रथम पाठ करदे तापर तुम मानक मुझे यार अर्थ बुझेदेवी। तेरे जदि मोर स्वर आदौ भल नुहे तथापि मु कविताटी को पाठ करने चेष्टा करुँची। तुम मैंने शुणी निपर तार अर्थ आम बुझा। ठीक है। तू ही माँ जन्म भूमि पवित्र भारत भूमि तोहरी संतान आंबे अटू सरबे तोर श्री चरणे सेवा पाई मन प्राण देवा गाइबा तोहरी नाम आनंद रवे तो आनंदे होइबा सुखी कांदीबा दुखरे तोर होइण दुखी धन्य महिमा तोहर नाही तार पटांतर मस्तकरे हिमालय पर्वत बर दुई पारु से जलधि ब्रह्मपुत्र सिंधु नदी चरण रे विराजित महासागर विंध्यगिरि बर कटीरे गंगादि केते नदी शोभे शरीरे जनमिले तो कोଳରେ केते सुर वीर नरे रामचंद्र भीष्म द्रोण कर्ण अर्जुन महाकवि वेद व्यास वाल्मीकि कालिदास गाइले पवित्र कंठे तोहरी गुण चैतन्यादि महात्मा जने प्रचारिले विभु नाम आनंद मने केते केते पुण्यवती केते पतिव्रता सती केते वीर नारी केते वीर जननी समस्ते तोर दुहिता पद्मिनी सावित्री सीता दुर्गावती आदि केते वीर रमणी नमयिमा भकतिरे अधम क्षम सुत तो चरण रे। ताले प्रथम पदरे कौन देला? तू ही माँ जन्म भूमि पवित्र भारत भूमि तोहरी संतान आंबे अटू सरब। भारत रे बास करुवा प्रत्येक व्यक्ति होउचंती भारत मातार संतान। ए भारत मातार भूमि बा माटी होची पवित्र। ए पवित्र भूमि रे जो माने भी जन्म ग्रहण करचंती से माने निजको गर्व अनुभव करवा उचित बा गर्व अनुभव करुचंती। हे माँ तू कोले रे जन्म हे ए पवित्र भूमि रे जन्म हे आमे माने निजको धन्य मन करूचु। तोर श्री चरणे सेवा पाई मन प्राण देवा गाइबा तोहर नाम आनंद रवे। तोर सेवारे तोर सुरक्षा रे आमे माने जीवन देवाई क्या सदा प्रस्तुत से ही आम मानकर आनंद तोर गुणगान करिबारे आम मानकर आनंद। तेणु हे माँ तोर कोଳରେ आम मानक जन्म देइथिबारु आमे माने भी धन्य। तेणु तोर सेथिपाई तो पाखरे आमे कृतज्ञता अर्पण करूछु। जन्मभूमि कविताटी पाठ पढ़ला बेले बा कवि जेतेबेले एई जन्मभूमि कविताटी को लिखिथिबे तो माने चिंता कर जे कवि जन्मभूमि प्रति केते केते प्रकार समर्पित होइछन को लेवल समर्पण से निजको करिसंती बा माँ को नेकी जेमिति आमे अनुभव करू जन्मभूमि की नेकी आमे से गर्व अनुभव करुचु। एई भली भावना नहीं कवि कविताटी को लिखिसंती तुमे माने पढ़िला बेले मध्य मन रे सेई भली भावना निश्चित भाव में जागृत हेबो। ता पर पदरे कौन अच्छी चल देखीदबा। तो आनंदे होइबा सुखी कांदीबा दुखरे तोर होइण दुखी। तोर सुखरे आमे सुखी तोर दुखरे आमे दुखी। तुम मैंने जानिच भारतर इतिहास
କେତେ ରକ୍ତ ରଞ୍ଜିତ, କେତେ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, କେତେ ପ୍ରକାର ଆକ୍ରମଣ ଭାରତ ଉପରେ ହେଇଛି। କାରଣ ଆମର ଭାରତ ହେଉଛି ସୁନାର ଭାରତ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋଭ ଥିଲା ଭାରତର ବୈଭବ ଉପରେ। ତେଣୁ କେତେ ଶତ୍ରୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ତାର କିଛି ସୀମା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେମିତି ଆଖିରୁ ଲୁହ ଗଡ଼େଇଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ଯେମିତି ତୋ ପାଇଁକା ଆମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିଥିଲୁ, ତୋ ମାତୃଭୂମିକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁକା ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲୁ। ତେଣୁ ସେତେବେଳେ ସେଇ ସମୟରେ ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ସବୁ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ଗର୍ବିତ। ତୋ ସୁଖରେ ଆମେ ସୁଖୀ, ତୋ ଦୁଃଖରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖୀ। ବୁଝିପାରୁଛ? ତାପରେ ପଦରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଧନ୍ୟ ମହିମା ତୋହର, ନାହିଁ ତାର ପଟାନ୍ତର, ମସ୍ତକରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତବର। ଏଠି ମାତୃଭୂମିର ଗୁଣଗାନ କରିବା ସହିତ ମାତୃଭୂମିର ଭୂମି ରୂପ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ମାତୃଭୂମିର ରୂପ କିପରି ଅଛି, ତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଅଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଠି କବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ନା ଧନ୍ୟ ତୋହର ମହିମା, ଧନ୍ୟ ତୋର ମହିମା। ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଛୁ ତୋ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପାଇଁକା, ତୁ କେତେ କଷ୍ଟ ସହିଛୁ, କେତେ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହେଇଛୁ। ତୋର ମହିମାର ଗୁଣଗାନ କଲେ ସରିବନି, ପଟାନ୍ତର ନାହିଁ ତାର। ଆଉ ତୋର ରୂପ କ'ଣ ଦେଇଛି? ମସ୍ତକରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତବର। ଆମର ଯେମିତି ଶରୀରର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ହେଉଛି ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ, ସେଇଭଳି ଆମ ଦେଶର, ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର ମସ୍ତକ ରୂପରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ବିରାଜିତ। ଆମର ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ଆମକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି, ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ତେଣୁ ହିମାଳୟ ପର୍ବତ ଆମର ମସ୍ତିଷ୍କ ସଦୃଶ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇଛି ଭାରତର ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଧନ୍ୟ ମହିମା ତୋହର, ନାହିଁ ତାର ପଟାନ୍ତର, ମସ୍ତକରେ ହିମାଳୟ ପର୍ବତବର। ଦୁଇ ପାରୁଷେ ଜଳଧି, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ, ଚରଣରେ ବିରାଜିତ ମହାସାଗର। ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ ଭାରତ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉପଦ୍ୱୀପ। ଉପଦ୍ୱୀପର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାରତର ତିନି ପଟରେ ହେଉଛି ଜଳଭାଗ, ଗୋଟିଏ ପଟରେ ହେଉଛି ସ୍ଥଳଭାଗ। ତିନି ପଟରେ ଜଳଭାଗ ଭିତରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି ନା ଗୋଟେ ପଶ୍ଚିମରେ ଅଛି ଆରବ ସାଗର, ପୂର୍ବରେ ଅଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ଆଉ ଦକ୍ଷିଣରେ ଅଛି ଭାରତ ମହାସାଗର, ଆଉ ଉତ୍ତରରେ ରହିଛି ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା। ତେଣୁ କବି ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ତୋର ମସ୍ତକ ସଦୃଶ ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ବିରାଜିତ, ଆଉ ତୋର ଚରଣ ଧୋଇବା ପାଇଁକା ତିନିଟା ମହାସାଗର ସଦା ଜାଗ୍ରତ। ସବୁବେଳେ ତୋର ଚରଣ ଧୋଇବା ପାଇଁ ତୋର ଚରଣରେ ଆସି ମୁଣ୍ଡ ପିଟୁଛନ୍ତି। କିଏ କିଏ ନା ଆରବ ସାଗର, ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଆଉ ଭାରତ ମହାସାଗର। କିନ୍ତୁ କବି ଏଠି ତାର ନାଁ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ଆଉ ମହାସାଗର ବୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସେଟା ହେଉଛି ଭାରତ ମହାସାଗର। ଦୁଇ ପାରୁଷେ ଜଳଧି, ଦୁଇ ପାରୁଷେ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପଟରେ ପୂର୍ବ ପଟରେ ରହିଲା ବଙ୍ଗୋପସାଗର, ପଶ୍ଚିମ ପଟରେ ରହିଲା ଆରବ ସାଗର, ଚରଣରେ ବିରାଜିତ ମହାସାଗର। ଚରଣଟା ଭାରତ ମାତାର ଚରଣ ବୋଲି କେଉଁ ଦିଗକୁ କହୁଛି ନା ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ। ଭାରତର ଚରଣରେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ରହିଛି ଭାରତ ମହାସାଗର। ବିନ୍ଧ୍ୟ ଗିରିବର କଟିରେ, ଗଙ୍ଗା ଆଦି କେତେ ନଦୀ ଶୋଭେ ସରିତେ। ଆଉ ଭାରତର ମଧ୍ୟ ଦେଇ, ଭାରତର ଭୂଭାଗ ମଧ୍ୟ ଦେଇ କେତେ ଯେ ନଦୀ ବହିଛି ତାର କିଛି ସୀମା ନାହିଁ। ଅନେକ ନଦୀ ବହିଛି, ତାର ଅନେକ ଛୋଟ ଛୋଟ ନଦୀ ବହିଛି, ତାର ନାଁ ବି ବହୁତ କିଛି। ତା ଭିତରୁ ଗୋଟିଏ ପବିତ୍ର ନଦୀ, ସବୁଠାରୁ ପବିତ୍ର ନଦୀର ନାଁ ଏଠି ଦେଇଛି ଗଙ୍ଗା ନଦୀ। ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତୋ ଶରୀର ଦେଇକି ପ୍ରବାହିତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ହେ ମା, ତୋର ଏଇ ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ନଦୀ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର, ଏ ମାଟି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର, ଏ ଧୂଳି ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର, ଏଠି ବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର। ହେ ମା, ତୋତେ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ତା ପରପଦରେ ଆମର କ'ଣ ଦେଇଛି ଚାଲ ଦେଖିଦେବା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? ଜନମିଲେ ତୋ କୋଳରେ, କେତେ ସୁର ବୀର ନରେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଜୁନ, ମହାକବି ବେଦବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକି, କାଳିଦାସ, ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ। ସେ କହୁଛନ୍ତି, କବି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୋ କୋଳରେ, ଏ ପବିତ୍ର କୋଳରେ ଜନ୍ମିଛନ୍ତି କେତେ ଯେ ବୀର, କେତେ ଯେ ସୁର, ଆର କିଛି ହିସାବ ନାହିଁ। କେତେ ନାଁ ଇତିହାସର ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇଛି, କେତେ ଇତିହାସର ପଛଦ ପଟରୁ ଲିଭି ଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣ, କର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଜୁନ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଏମିତି ଅନେକ ଏସବୁ ଚରିତ୍ର ହେଉଛି ଆମେ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହେଉଥିବା ଆମର ଚରିତ୍ର, ମହାନ ଚରିତ୍ର ଏଗୁଡ଼ିକ। ଏଇ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ଆଉ କିଏ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ନା ମହାକବି କାଳିଦାସ, ବାଲ୍ମୀକି, ଏଇସବୁ କବିମାନେ ମଧ୍ୟ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତୋର ଏଇ ପବିତ୍ର ଭୂମିରେ, ଆଉ ତୋର ଗୁଣଗାନ କରିଛନ୍ତି କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ। ତାପରେ ଦେଲା ଚୈତନ୍ୟ ଆଦି ମହାତ୍ମା ଜନେ, ପ୍ରଚାରିଲେ ବିଭୁ ନାମ ଆନନ୍ଦ ମନେ। ଆଉ କିଏ ସବୁ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଚୈତନ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ତୁମର ଗୁଣଗାନ କରି ଏ ପବିତ୍ର ଭୂମିର ପବିତ୍ରତାକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି।
ईश्वरଙ୍କ नाम संकीर्तन रे ए पवित्र भूमि को गुंजरित करिसेंती। तेणु हे माँ तू धन्य, तोर संतान माने मध्य धन्य। जी भी जेते बळे भी आक्रमण करिछि से फेरी तो जाइछि, रक्ताक्त करके जाइछि भूमि को, किंतु पराजित करि पारनी। 200 रु अधिक वर्ष ब्रिटिश माने सेठी शासन करछन्ती, तथापि भी भारत भूमि से पवित्रता से पवित्रता को बजाय रखी। आ भारतर संतान मानक सेतिकी सुदृढ़ करके इंग्रेज मानक ए देश तड़िबा पाइका साहस जोगाई। ए सबू केवल तोर जोगु, तोर महिमा जोगु ही सब संभव हो पाछि। तोर संतान मानक भितर वीरत्व प्रदान करिथिबारु तोते कोटि कोटि प्रणाम। केते केते पुण्यवती, केते केते पतिव्रता सती, केते वीर नारी, केते वीर जननी। आउरी किए सब जन्म नहीं ना केते पतिव्रता सती माने आमर पतिव्रता कहले जो महान नारी मानक उदाहरण एठर दिया जाइछि। से माने निजर स्वामी मानक पई निजर जीवन को मध्य बलि दे दैछन्ति। आउ सेही भली तोर संतान माने, तोर दुहिता माने ए जन्मभूमिर पवित्रता को बजाई रखिछन्ति। ए जन्मभूमिर गौरव को आहुरी सुदृढ़ करिछन्ति। किए किए सब से ना समस्ते तोर दुहिता पद्मिनी, सावित्री, सीता, दुर्गावती आदि केते वीर रमणी। ना सब एतिक मात्र ना कवि लेखा लिखिछन्ति, किंतु आहुरी असीम ना अछि जहाँकि लिपिबद्ध हे नाई, कौनसी इतिहास रे लिपिबद्ध नाई किंबा कौनसी लोकमुखरे मध्य लिपिबद्ध नाई। किंतु अनेक नारी अछन्ति जो माने मातृभूमि पाइका निजर सर्वस्व दान कर दैछन्ति। नमई माँ भक्ति भरे अधम अक्षम सुत तो चरण रे। मु तो मात्र नाम मात्र, मु केवल तोर गुणगान करिबारे किंचित मात्र तोर कथा कहि परिछि। तेणु माँ मोर मु जदि किछि भूल करथाए ताले मते क्षमा कर दो, किंतु तो पाद तले मु नमई भक्ति भरे, मो भक्ति रे तो पाद तले मु प्रणाम करूछि। तोर संतान को तू आशीर्वाद कर, तो संतान मान को यही सुरक्षा प्रदान कर, तो संतान मान को यही गर्वित अनुभव कर सबुदिन। तेणु कवि जो ये कविताटी को लिखिं से भितर आमर देशप्रेम जाग्रत होती। आ देशप्रेम जाग्रत होता कविता गुड़िक पाठ कला बेले आम मान देहरे से देशप्रेम स्वतस्फूर्त भाव जाग्रत होता है। बुझीपार साधारणतः गोटे स्वाधीनता संग्रामी को विषय जानवा चाहिए आम आग्रह सहित जानवा चाहूँ केते कष्ट स्वीकार कर से देशमातृका रक्षा करने का आमर बॉर्डर लाइन में छिड़ा होती देशपाई आत्मबलि देते। गोटे देशभक्ति गीत शुणला बेलू आम देहर शिहरण उठी जाऊँगी ऑटोमेटिक सेटा सबू लोक मान मुखरे प्रचारित हो जाऊँगी छाँ को छाँ। तेणु ए कविताटी तुम मानक मु तो पढ़ेदेली बुझेदेली। ए कविताटी को जिते बुझेले भी एटा आउरी अधा रही जाए। मुझा को सीना तुम मानक बुझेदेली किंतु तथापि लगुच आउरी किछि कहिबार थिला आउरी किछि बुझिबार थिला। जेहेतु वीडियोटी लंबा हो जाओ तेणु मु एतिकी ही तुम मानक बुझे पारुछि। ए कविताटी तो मु तुम मानक बुझेदेली भाबुछि किछि अंश तुम मानक मु बुझे पारिछि बोली। कारण ए देशभक्ति भित्तिक जेते भी कविता हो किंबा कौनसी विषय आलोचना हो किंबा कौनसी तर्क हो तार शेष न थाए। जेते बुझौथिले बा जेते कहूथिले भी मातृभूमिर गुणगान करवा केबे सरे नाही, तार किछि गोटे शेष नाही। तेणु चेष्टा करछि अल्प समय भितर तुम मानक किछिटा बुझेबा पाइका आशा करछि तुम माने निश्चित भाव में बुझी पारथिबो बोली। तेबे एक कविताटी तो आमे पढ़ीदेले आउ ताकू मु यथा किंचित तुम मानक बुझेबा पाइका चेष्टा करछि बुझी पारथिबो। तापरे आमे चल तार प्रश्न उत्तर गुड़िक करदेवा। कौन देइछि अभ्यास प्रश्न उत्तर चला देखीदेवा। तेबे ता पर पेज रे कवि परिचय देइछि। प्रथमे आमर ए नुआ बहिर पूर्व जो बही थिला सेथिरे कवि परिचय प्रथमे दउथिला, तापरे कविता बा आमर प्रबंध आरंभ होतिला। किंतु नुआ बही रे कवि परिचय बा लेखक परिचयटा पछरे देइछि। तबे ए कविता रे के लिखिछन्ती ना भक्त कवि मधुसूदन राव, जे कि 1835 रे जन्म ग्रहण करी 1912 मसीह मृत्युवरण करथिले। भक्त कवि मधुसूदन राव पुण्यधाम पुरी सहर रे जन्म ग्रहण करथिले। तांको रचित पद्म, प्रभात, पृथ्वी प्रति, बसंत गाथा, उत्कल गाथा, निर्वासितर विलाप प्रभृति कविता गुड़िक खूब सरल और मंत्रमुग्धकर। जन्मभूमि कवितार कवि जन्ममाटीर जशगान करछन्ति।
जो भक्त कवि मधुसूदन राव विषय এই যে পদটা এতিকে যে দেলা তাଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେଲା এইটিକୁ ତୁମମାନେ ମନେ ରଖିବ କାରଣ ଏଥିରେ ଅନେକ କିଛି ଦେଖ ତାଙ୍କ ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ଦେଇଛି। ଏଇଟା କେତେବେଳେ ବି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ। ତୁମେ ବଡ଼ ହେଲେ ଏଇସବୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବି କୌଣସି ଚାକିରି ପାଇଁକା କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ଏଇସବୁ ତାଙ୍କ ରଚିତ କବିତା ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିଥିଲେ ବାଇଚାନ୍ସ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କବିତାର ନାଁ ଯଦି ତୁମମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିଲା ବା ଭବିଷ୍ୟତରେ ତୁମମାନେ ଯଦି ଓଡ଼ିଆରେ ରିସର୍ଚ୍ଚ କଲ ଏଇସବୁ କବିତାର ପାଠ ବି କରିପାରିବ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ରଚିତ କିଛି ସଂକଳନ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତ ନାଁ ମନେ ରଖ। ତାପରେ ଦେଇଛି କ'ଣ ପାଠ ଅନ୍ତର୍ଗତ। ଆସ ଆମେ କବିତା ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୋ ବୁଝିବାରେ ପରେ ଦେଲା ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ପାଖରେ ଷ୍ଟାର ଚିହ୍ନ ତାରା ଚିହ୍ନଟିଏ ଦିଅ। ମୁଣ୍ଡ ଶବ୍ଦ ପାଇଁ କବିତାରେ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? କେଉଁଟା ହେଇଥିବ? ଚରଣ, କୋଳ, ମସ୍ତକ, କଣ୍ଠ। କେଉଁଟା ହେଇଥିବ? ମସ୍ତକ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପଢ଼େଇ ଦେଉଛି ଏଇଭଳି ଭାବରେ, ତାପରେ ତୁମମାନେ ତାକୁ ଖାତାରେ କରିନେବ। ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ହିମାଳୟର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ବୀର ରମଣୀଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଭାରତ ମାତାର ଯଶଗାନ କରାଯାଇଛି, ମହାସାଗର ବିଷୟରେ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଟା କେଉଁଠି ହେବ? ନା ଭାରତ ମାତାର ଯଶଗାନ କରାଯାଇଛି। ଖରେ ଦେଲା ଉକ୍ତ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ କାହିଁକି ବାଛିଲ ତାର କାରଣ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ତୁମେ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ସଠିକ୍ ଅପସନ୍ଟିକୁ ବାଛିଲ, କାହିଁକି ବାଛିଲ ଏଇଟା କଥା ହେବ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ଏଥିରେ ତ ମୁଣ୍ଡର ତ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ମସ୍ତକ କରେ ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଠି ଯେଉଁ ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାରେ ଦେଲା କାହା ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି? ହିମାଳୟ ବିଷୟରେ ବି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ବୀର ରମଣୀଙ୍କ କଥା ବି କୁହାଯାଇଛି, ମହାସାଗର ବିଷୟରେ ବି କୁହାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟା ଭାରତ ମାତାର ଯଶଗାନ କରାଯାଇଛି। ଏଇଟା କାହିଁକି? ନା ଏ ଟୋଟାଲ ହେଉଛି ଭାରତ ମାତାର ଅଂଶବିଶେଷ। ସେ ହିମାଳୟ ହେଉ, ବୀର ରମଣୀ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମହାସାଗର ହେଉ, ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି ଭାରତ ମାତାର ଅଂଶବିଶେଷ। ତେଣୁ ଭାରତ ମାତାର ଯଶଗାନ କରାଯାଇଥିବାରୁ ଏ ସମସ୍ତ ତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖ, ମିଳିମିଶି ଯୋଡ଼ିବା। କବିତାରେ କେତେକ ଶବ୍ଦ ତାର ଭାବାର୍ଥ ନିମ୍ନରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ ସହ ଖାପ ଖାଉଥିବା ଭାବାର୍ଥକୁ ଗାର ଟାଣିକି ଯୋଡ଼। ଏଇଟା ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ ଦେଇଛି। କ'ଣ ଦେଇଛି ଦେଖିବା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦେଇଛି ହିମାଳୟ, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର, ଦ୍ରୋଣ, ସୀତା, ଗଙ୍ଗା, ଚୈତନ୍ୟ, ପଦ୍ମିନୀ, ଅର୍ଜୁନ, ଭୀଷ୍ମ ଆଉ ବାଲ୍ମୀକି। ଆର ପଟରେ ଦେଇଛି ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ, ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ପବିତ୍ର ନଦୀ, ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପୁତ୍ର, କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କର ପିତାମହ, ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମତବାଦର ପ୍ରଚାରକ ଓ ପ୍ରଚାରକ, ମେୱାରର ରାଣୀ ଓ ବୀର ରମଣୀ, ଜନକ ରାଜାଙ୍କ ଦୁହିତା, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ, କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଗୁରୁ, ମୁଖ୍ୟତଃ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଆସାମ ଦେଇ ବହିଯାଉଥିବା ନଦୀ ଯାହାକି ଶେଷରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଛି, ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣର ରଚୟିତା, ଭାରତର ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ବ୍ୟାପି ରହିଥିବା ପର୍ବତମାଳା। ତାହେଲେ ତୁମମାନେ ଏଠି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଏଠି କାହାର କାହା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ହିମାଳୟ କ'ଣ ହେବ? ନା ଭାରତର ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ବ୍ୟାପି ରହିଥିବା ପର୍ବତମାଳା। ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ମୁଖ୍ୟତଃ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ଓ ଆସାମ ଦେଇ ବହିଯାଉଥିବା ନଦୀ ଯାହାକି ଶେଷରେ ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ମିଶିଛି। ଦ୍ରୋଣ, ଦ୍ରୋଣ କିଏ? ନା କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ଗୁରୁ। ସୀତା, ସୀତା କ'ଣ ହେବ? ନା ଜନକ ରାଜାଙ୍କ ଦୁହିତା ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଧର୍ମପତ୍ନୀ। ଗଙ୍ଗା ଭାରତର ଦୀର୍ଘତମ ପବିତ୍ର ନଦୀ। ଚୈତନ୍ୟ, ଚୈତନ୍ୟ କ'ଣ ହେଲା? କୋଉଟା ହେବ? ନା ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ମତବାଦର ପ୍ରଚାରକ ଓ ପ୍ରସାରକ। ପଦ୍ମିନୀ ମେୱାରର ରାଣୀ ଓ ବୀର ରମଣୀ। ଅର୍ଜୁନ ତୃତୀୟ ପାଣ୍ଡବ। ଭୀଷ୍ମ ଗଙ୍ଗାଙ୍କ ପୁତ୍ର, କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ପିତାମହ। ବାଲ୍ମୀକି ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣର ରଚୟିତା। ଏଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ସିଧାକୁ ସିଧା ଲେଖିଦେବ। ହିମାଳୟ ଲେଖିକି ଟିକେ ଗାର ଦେଇଦେବ, ତାପରେ ଲେଖିବ ଭାରତର ଉତ୍ତର ସୀମାରେ ବ୍ୟାପି ରହିଥିବା ପର୍ବତମାଳା। ତାପରେ କ'ଣ ଦେଲା? ନା ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ଆଲୋଚନା କର। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ମନ ଦେଇ ପଢ଼ ଏବଂ ଏହାର ଭାବାର୍ଥକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ତାର ସାରାଂଶକୁ ଲେଖ। ତାର ଅର୍ଥ ଏଇ ପଦଟିକୁ ତୁମେ ସରଳାର୍ଥ ଭାବରେ ଲେଖିବ। ସରଳ ଅର୍ଥରେ ଏଟାକୁ ବୁଝେଇବ ତୁମମାନେ। ତେବେ ଏଇ ସରଳାର୍ଥଟିକୁ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଖାତାରେ ଲେଖି ଦେଉଛି, ତାକୁ ପଢ଼ି ଦେଉଛି, ତୁମମାନେ ସେଇଟିକୁ ଲେଖିନିଅ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ଏଇ ସରଳାର୍ଥଟିକୁ ଆମେ କେମିତି ଲେଖିବା? ସରଳାର୍ଥ ଯେମିତି ଲେଖାଯାଏ, ପ୍ରଥମ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଆଉ ଶେଷ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ, ମଝିରେ ଡଟ୍ ଡଟ୍ ଦେବ। ତାପରେ ଲେଖିବ ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ ବହିର ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାରୁ ଆସିଅଛି। ଏଠାରେ ଭକ୍ତ କବି ମଧୁସୂଦନ ରାଓ ଭାରତ ମାତାର ଗୌରବ ଗାନ କରିଛନ୍ତି। କବି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଜନ୍ମଭୂମି ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ପବିତ୍ର ଭୂମି।
ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଇ ମାଟିର ସନ୍ତାନ। ମାତୃଭୂମିର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆମର ଧନ ମନ ଓ ପ୍ରାଣ ବଳିଦାନ ଦେବାକୁ ସଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଆନନ୍ଦ ମନରେ ମାତୃଭୂମିର ଗୁଣଗାନ କରିବା। ଦେଶର ସୁଖରେ ହିଁ ଆମର ସୁଖ ଏବଂ ଦେଶର ଦୁଃଖରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦୁଃଖୀ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଶର ସେବା ଓ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିବା ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଚ୍ଛା, ତା ପର ପେଜରେ ଦେଇଛି ବୁଝି ବିଚାରି ଲେଖ। ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାକୁ ପଢ଼ି ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦିଅ। এই ଯେଉଁ 5ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ମୁଁ ଖାତାରେ ଲେଖି ଦେଉଛି, ତୁମମାନେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିନିଅ ଆଉ ସେଇଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମ କପିରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିନିଅ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ତୁମର କ'ଣ ଅଛି ନା କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବୀର ରମଣୀମାନଙ୍କ ନାମ ଲେଖ। କବିତାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ବୀର ରମଣୀମାନଙ୍କ ନାମ ହେଉଛି ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା ଏବଂ ଦୁର୍ଗାବତୀ। 2 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? ଭାରତର କଟିରେ କେଉଁ ପର୍ବତମାଳା ଶୋଭା ପାଉଛି? ଭାରତର କଟିରେ ବିନ୍ଧ୍ୟଗିରି ପର୍ବତମାଳା ଶୋଭା ପାଉଛି। କଟି ମାନେ କ'ଣ ଏଠି? ଅଣ୍ଟା। 3 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? କାଳିଦାସ କିଏ? ତାଙ୍କ ରଚିତ ଗୋଟିଏ କାବ୍ୟର ନାମ ଲେଖ। କାଳିଦାସ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମହାକବି। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କାବ୍ୟର ନାମ ହେଉଛି ମେଘଦୂତମ୍। ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଳଧିର ନାମ ଲେଖ। ଆମ ଜନ୍ମଭୂମିର 2 ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଳଧିର ନାମ ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଓ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ବା ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଓ ଆରବ ସାଗର। 5 ନମ୍ବରରେ ଅଛି ଭାରତର ଶରୀରରେ କେଉଁ ସବୁ ନଦୀ ଶୋଭା ପାଉଛି? ଭାରତର ଶରୀରରେ ବା ଭାରତ ମାତାର ବକ୍ଷରେ ଗଙ୍ଗା, ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ର ଓ ସିନ୍ଧୁ ନଦୀ ପରି ଆହୁରି ଅନେକ ପବିତ୍ର ନଦୀ ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଖରେ ଦେଲା ଚୈତନ୍ୟାଦି ମହାତ୍ମା ଜନେ ପ୍ରଚାରିଲେ ବିଭୁ ନାମ ଆନନ୍ଦ ମନେ। ମହାତ୍ମାର ଅର୍ଥ ମହାପୁରୁଷ, ବଡ଼ ଲୋକ, ମହାମାନବ, ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି। କ'ଣ ହବ? ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ହବ। ମହାତ୍ମାର ଅର୍ଥ ସବୁ ଯାକ ହବ। ବିଭୁର ଅର୍ଥ ଈଶ୍ୱର, ପ୍ରଭୁ, ଠାକୁର, ଦେବତା। ଏ ବିଭୁର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ସବୁ ଯାକ ହବ। ଉପରେ ଲିଖିତ ପଦ୍ୟାଂଶକୁ ପଢ଼ି ଉତ୍ତର ଲେଖ। ଚୈତନ୍ୟ କିଏ? ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କାହିଁକି କହିବା? ଏ 3ଟା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଲେଖି ଦେଉଛି, ତୁମମାନେ ତାକୁ ଦେଖିନିଅ। ଚୈତନ୍ୟ କିଏ? ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ଚୈତନ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ମହାନ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ଏବଂ ମହାପୁରୁଷ, ଯିଏ ଗୌଡ଼ୀୟ ବୈଷ୍ଣବ ଧର୍ମର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ସେ କ'ଣ କରିଥିଲେ? ସେ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସାରା ଦେଶରେ ବିଭୁ ନାମ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କାହିଁକି କହିବା? ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ନା ସେ ସଂସାରରୁ ଜାତିଭେଦର ପ୍ରାଚୀର ଭାଙ୍ଗି ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେମର ବାର୍ତ୍ତା ବାଣ୍ଟିଥିଲେ ଏବଂ ନିଜର ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ କରିଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମହାତ୍ମା କହିବା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନ ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଇଛି କବିତା ଆଉ କବିତାର ଅର୍ଥଟିକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଦେଇଛି। ଜନ୍ମିଲେ ତୋ କୋଳରେ କେତେ ସୁରବୀର ନରେ। ଭାରତ ମାତାର କୋଳରେ ଅନେକ ସୁରବୀର ଓ ମହାମାନବ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି। ତୋ ଆନନ୍ଦେ ହୋଇବା ସୁଖୀ, କାନ୍ଦିବା ଦୁଃଖରେ ତୋର ହୋଇଣ ଦୁଃଖୀ। ଆମେ ଜନ୍ମଭୂମିର ଉନ୍ନତି ବା ପ୍ରଗତିରେ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବା ଓ ଅବନତିରେ ଦୁଃଖୀ ହେବା। ସମସ୍ତେ ତୋର ଦୁହିତା ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା। ପଦ୍ମିନୀ, ସାବିତ୍ରୀ, ସୀତା ପ୍ରଭୃତି ସମସ୍ତ ବୀର ରମଣୀ ଭାରତ ମାତାର ଦୁହିତା ଅଟନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ତୁମେମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନଟି କଲ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଏ ସ୍ତମ୍ଭ ମିଳନଟି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ତୁମେ ତାକୁ ସିଧାକୁ ସିଧା ତାର ଅର୍ଥଟିକୁ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଅନୁମାନ ଓ କଳ୍ପନାରୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କର। ମହାକବି ବେଦବ୍ୟାସ କରିଦେଲା ମହାକବି ବେଦବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକି, କାଳିଦାସ ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମହାକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି? ଏଠି କ'ଣ ଦେଇଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ମହାକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି? କବିତାଂଶରେ ବେଦବ୍ୟାସ, ବାଲ୍ମୀକି ଏବଂ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ମହାକବି ଆଖ୍ୟା ଦିଆଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ଲିଖିତ ଗ୍ରନ୍ଥର ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କର। ବେଦବ୍ୟାସ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ସଂସ୍କୃତ ମହାଭାରତ। ବାଲ୍ମୀକି କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ? ସଂସ୍କୃତ ରାମାୟଣ। କାଳିଦାସ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ମେଘଦୂତ। କାଳିଦାସଙ୍କର ଅଲଗା ରଚନା ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତେବେ ତାର ମୁଖ୍ୟ ଗୋଟେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବିତା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ମେଘଦୂତ। ତାପରେ ଖରେ ଦେଲା କେତେ କେତେ ପୁଣ୍ୟବତୀ, କେତେ ପତିବ୍ରତା ସତୀ, କେତେ ବୀର ନାରୀ, କେତେ ବୀର ଜନନୀ। ଏହି କବିତାଂଶରେ ବୀର ନାରୀ ବୋଲି କାହାକୁ ଓ କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି?
ଏଠି ଯେତେକ ବୀର ରମଣୀଙ୍କର ନାଁ ଦିଆଯାଇଛି ତାଙ୍କର ନାଁ ଲେଖିବ, କାହିଁକି କୁହାଯାଇଛି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ତେବେ ମୁଁ ଏଇଟିକୁ ଲେଖିଦେଉଛି, ଯେତିକ ନାଁ ଦେଇଛି ତୁମର କବିତାରେ ଏଇଟିକୁ ଲେଖିଦେଉଛି, ଖାତାରେ ଦେଖିନିଅ, ତୁମମାନେ ସେଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମ ଖାତାରେ ଉଠେଇଦେବ। ଦେଇଛି ଏହି କବିତାଂଶରେ ଭାରତର ପବିତ୍ର ମାଟିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପଦ୍ମିନୀ, ଦୁର୍ଗାବତୀ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଈଙ୍କ ଭଳି ରମଣୀମାନଙ୍କୁ ବୀର ନାରୀ କୁହାଯାଇଛି, କାରଣ ସେମାନେ ନିଜର ଦେଶ ଓ ମାତୃଭୂମିର ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ମଇଦାନରେ ନିଜର ପ୍ରାଣ ବଳିଦାନ ଦେଇ ଅସୀମ ସାହସିକତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥିଲେ। ଶବ୍ଦର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପ, ଯେପରି ଚରଣ, ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସବୁ ଦେଇଛି ଏଠି ଦେଖ, ଚରଣର ପଦ, ପାଦ, ପୟର, ସେହିପରି ନଦୀ, ଭୂମି, ଜନନୀ ଆଉ ଦୁହିତା, ଏମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ତିନି ତିନିଟା ତୁମେ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବାହାର କରିବ। ଦେଖ ମୁଁ ଏଠି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସବୁ ଲେଖିଛି, ତୁମେ ଆ ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଲେଖିପାରିବ। ଏହିସବୁ ଶବ୍ଦର ଅନେକ କିଛି ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବାହାରି ପାରିବ। ନଦୀର ମୁଁ ତିନିଟା ଲେଖିଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକରୁ ତିନି ତିନିଟା ଲେଖିଛି, ତାଠୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ବାହାରି ପାରିବ। ନଦୀର କ'ଣ ଲେଖିଛି? ତଟିନୀ, ତରଙ୍ଗିଣୀ, ସରିତ। ଭୂମିର କ'ଣ ଲେଖିଛି? ପୃଥିବୀ, ମାଟି, ଧରିତ୍ରୀ। ଜନନୀର ମାତା, ମା, ପ୍ରସୂତି। ଦୁହିତାର କ'ଣ ହବ ନା କନ୍ୟା, ଝିଅ, ସୂତା। ଘରେ ଦେଲା କବିତାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଗିରିବର ଶବ୍ଦରେ ବରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଏହି ଅର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖ ଓ ଶବ୍ଦ ଶେଷରେ ବର ଲଗାଇ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ଗଠନ କର। ଏଇ ଯୋଉ ମଝିରେ ବର ଶବ୍ଦଟି ଦେଇଛି ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ସେଇଆକୁ ଲଗେଇକି ତୁମମାନେ ଆଉ 6ଟା ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। ତେଣୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଏଠି ବହିରେ ଲେଖିଦେଉଛି, ତୁମମାନେ ଦେଖିନିଅ। ଆଚ୍ଛା, ତମ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ବର ଶବ୍ଦକୁ ଲଗେଇକି ତୁମେ କେତେଟା ଶବ୍ଦ ପାଇଁକା ଦେଇଥିଲା ଘର। ଏଠି କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଗଜ ବର, ମାନେ ବରର ଅର୍ଥ ଏଠି ହେଉଛି ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଗଜମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଗଜବର। ନୃପବର ମାନେ ରାଜାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସେ ହେଲେ ନୃପବର। ମୁନିବର, ମୁନିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମୁନିବର। କବିବର, କବିମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କବିବର। ସାଧୁମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସାଧୁବର। ବୁଝିପାରିଲ? ଆହୁରି ବି ଅନେକ ହେଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ତୁମର ଏତିକି ହିଁ ଗ୍ୟାପ୍ ଦେଇଥିଲା, ଏତିକି ହିଁ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ଦେଇଥିଲା, ତୁମେ ଏତିକି ହିଁ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଲା କିଛି ଭିନ୍ନ କିଛି ସମାନ। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦକୁ ଧ୍ୟାନର ସହ ପଢ଼। ଗାଇଲେ ପବିତ୍ର କଣ୍ଠେ ତୋହରି ଗୁଣ, ଯେତେ ଯହିଁ ଥିଲେ ମିଳି ମାନବ ଗଣ। ଏଇଟା ତ ତୁମ କବିତାର ନାହିଁ, ଏଟାକୁ ସେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଯୋଡ଼ିଛି। ଗଣ ଆଉ ଗୁଣ ଶବ୍ଦ ଦ୍ୱୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ରାର ଭିନ୍ନତା ଅଛି, ଫଳରେ ତାର ଅର୍ଥ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବଦଳି ଯାଉଛି। ଗଣ ହେଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ସମାହାରକୁ ବୁଝାଉଛି, ଗୁଣ ହେଉଛି ଜଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ବିଷୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ତୁମେମାନେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଦଳଗତ ଆଲୋଚନା କରି ଏହିପରି ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖାତାରେ ଲେଖ, ଯେମିତି ବଣ, ବଣି, ବସ, ବେଶ, ସେଇଭଳି ଆଉ ତୁମେମାନେ କେତେଟା ଶବ୍ଦ ଲେଖ। ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଦେଉଛି, ଏଇ ବହିରେ ଲେଖିଦେଉଛି, ତୁମମାନେ ତାକୁ ଦେଖିନିଅ। ତାହେଲେ ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? ଏଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଲେଖିଛି ତା ବ୍ୟତୀତ ତୁମେମାନେ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଉତ୍ତରଟିକୁ କରିପାରିବ। ମୁଁ ଲେଖିଛି ମଲ, ତା ଦେହରେ ଦୀର୍ଘକାର ଦେଲେ ମୂଲ। ପର ଆକାର ଦେଇଦେଲେ ପାରା। ମର ମୋର। ସତ ଶୀତ। ତର ତୀର। ସପ ସାପ। ମନ ମିନ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୁମେମାନେ ଅଲଗା ଶବ୍ଦ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପଢ଼ିଥିବ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବ ଯେ ସେଥିରେ କେତେ ଶବ୍ଦ ଅଛି। ତେଣୁ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ଯିଏ ପଢ଼ିଥାଏ ତାର ଓଡ଼ିଆ କେବେ ସେ ଓଡ଼ିଆରେ କୌଣସିଠାରେ ହାରିଯିବନି। ଯଦି ତୁମେମାନେ ବର୍ଣ୍ଣବୋଧ ପଢ଼ିଥିବ ତାହେଲେ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ଆସେ କେଉଁଠି ପରୀକ୍ଷାରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ତାହେଲେ ତୁମେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ସହଜରେ କରିପାରିବ। ଦେଖ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଜ ନମ୍ବର 8ରେ ତୁମର ଦେଇଛି ପାଠ ବାହାରୁ କ'ଣ ଦେଇଛି? ତୁମ କଥା। କରିଦେଲା ଜନ୍ମଭୂମି କବିତାରେ ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଭାରତର ପ୍ରଶଂସା ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତୁମେ ଭାରତର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛ ଏବଂ ରହୁଥିବା ସ୍ଥାନ ଗ୍ରାମର ନାଁ ଲେଖ। ସେହି ସ୍ଥାନ ତୁମକୁ କିପରି ଲାଗୁଛି ବର୍ଣ୍ଣନା କର, ଯେମିତିକି ତାର ପ୍ରାକୃତିକ ପରିବେଶ, ଖାଦ୍ୟ, ଜଳବାୟୁ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର, ଫସଲ, ପୋଷାକ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ପାଇଁ କହିଛି। ନିଜ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କର କେଉଁ ସବୁ କଥା ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗେ ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବାକୁ ଦେଇଛି। ତାପରେ ଦେଲା ନଦୀ। ଗଙ୍ଗା ଆଦି କେତେ ନଦୀ ଶୋଭେ ଶରୀରେ। ଭାରତ ମାତା କୋଳରେ ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ପରି ଅନେକ ନଦୀ ଶୋଭା ପାଉଛି। ଏହି ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକ ଜଳ ଓ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ଯୋଗାଇବା ସହ
କୃଷି ତଥା ପରିବହନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ନିର୍ବାହ କରୁଛନ୍ତି। ତତ୍ସହ ଏହି ନଦୀଗୁଡ଼ିକ ଆମ ଦେଶର ଇତିହାସ, ସଂସ୍କୃତି, ଧାର୍ମିକ ଚେତନା ଓ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ପରିଚୟ ଅଟେ। ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ କେତେକ ନଦୀର ନାମ ଦିଆଯାଇଛି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଜିକିରି ଖାତାରେ ଲେଖ। ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଭିତରେ କେତେଟା ଅକ୍ଷରକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ ଖେଳ କରାହେଇଛି। ସେ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ଯୋଡ଼ିକି ତୁମେ ସେଥିରୁ ନଦୀ ଗୁଡ଼ିକର ନାଁ ବାହାର କରିବ। ଏଇଟା ବହୁତ ମଜାଳିଆ ଖେଳଟିଏ ଦେଇଛି। ଆଉ ଖେଳ ସହିତ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ତୁମର ନିଜର ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁକା ସୁଯୋଗ ଗୋଟେ ଅଛି। ତୁମେ ମାନେ ଏଇଠିକୁ ମାନେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ପାରିବ। ମୁଁ ସେଗୁଡିକୁ ବହିରେ ଗୋଲ ବୁଲେଇ ଦେଉଛି, ଦେଖ ତୁମେ ମାନେ ସେଟା ଜାଣିନିଅ ଏଥିରେ କେତେଟା ନଦୀର ନାଁ ଦେଇଛି। ଦେଖ ଏ ବାକ୍ସ ଭିତରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନଦୀର ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି। ତୁମେ ମାନେ ତାକୁ ଖୋଜିକି ବାହାର କରିବ। ଏଠି ଦେଖ ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ? ମହାନଦୀ। ଇଏ ଗୋଟିଏ ନଦୀ, ମହାନଦୀ। ବୈତରଣୀ, ବୁଢ଼ା ବଳଙ୍ଗ, ହାତୀ, ଗୋଦାବରୀ, ତେଲ, ଆଉ କ'ଣ ଏଠି? କାବେରୀ, କୃଷ୍ଣା, ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଗଙ୍ଗା, ତାପ୍ତି, ଇବ୍, ନର୍ମଦା, ଆଉ କ'ଣ ହେଇପାରିବ? ଏଇସବୁ ନଦୀ ସବୁ ଏଠୁ ବାହାରି ପାରିବେ। এই বক্স ভিতରୁ ତୁମେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ନଦୀର ନାମ ତୁମେ ମାନେ ବାହାର କରିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମେ ବହିରେ ଲେଖିଦେବ କିମ୍ବା ଖାତାରେ ତୁମମାନେ ଲେଖିଦେବ। ଯଦିଓ ଏଇଟା ତୁମମାନଙ୍କର ଏକ୍ସଟ୍ରା କୋଶ୍ଚିନ୍, ତଥାପି ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମନେ ରଖ। ଏଇସବୁ ନଦୀ ଭାରତରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ପେଜରେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ନିମ୍ନ ସାରଣୀରେ କେତେକ ଅକ୍ଷର ଦିଆଯାଇଛି। ତୁମେ ସେଇ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ମିଶାଇ କ୍ରମ ବଦଳାଇ ମାତ୍ରା ଯୋଡ଼ି ଶବ୍ଦ ଗଠନ କର ଓ ଲେଖ। ଦେଖ କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟା 6ଟା ଦେଇଛି। ଏଠି ଅକ୍ଷର ଦେଇଛି ସ, ମ, ହ, ଗ, ର, ମହାସାଗର। ତା ଦେହରେ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ଲେଖିବ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ାକୁ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ ସେଥିରେ ମାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବ। ଭଲ, ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ମଜାଳିଆ ଖେଳ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଇଟିକୁ ମଧ୍ୟ କରିଦେବା। ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ବହିରେ କରିଦେଉଛି, ତୁମମାନେ ତାକୁ ଦେଖିନିଅ। ସ, ମ, ହ, ଗ, ର, ତାକୁ ମାତ୍ରା ଦେଇକି ଲେଖା ହେଇଛି ସଜାଡ଼ିକିରି ମହାସାଗର। ହମଳୟ, ହିମାଳୟ। ମହବକ, ଏଟା ହବ ଗୋଟେ ଅକ୍ଷର କଟିଲେ ମହକ ହବ। ଭତ୍ତର, ଭାରତ। ମରଣ, ଆମରଣ ବି ହେଇପାରିବ କିମ୍ବା ତୁମେ ତାକୁ ଓଲଟେଇକି ରମଣ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। କଳଦଶ, କାଳିଦାସ। ବୁଝିପାରିଲ? ଇଏ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖେଳ କହିଲେ ଚଳେ। ତୁମମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସାହିତ୍ୟରେ କେତେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ଏସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଖେଳ। ତୁମମାନେ ଏଇଭଳି ନିଜେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଲେଖିକିରି ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିପାରିବ। ତାହେଲେ এই কবিতাটি জন্মভূমি কবিতাটিକୁ ମୁଁ ପାଠ କରିଦେଲି, ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଦେଲି। ଆଉ ଏଇ ବିଷୟରେ ଥିବା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ କରାଇଦେଲି। ଆଶା କରୁଛି ତୁମମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କବିତାଟିକୁ ବୁଝିପାରିଥିବ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ତୁମମାନେ ଲେଖି ନେଇଥିବ ବୋଲି। ଯଦି ମୋର ପାଠପଢ଼ା ତୁମମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସୁଥାଏ ବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରୁଥାଅ, ତାହେଲେ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ତୁମମାନେ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦେବ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ। ଚ୍ୟାନେଲଟି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ବହୁତ ଲାଭ ହେବ। ମୁଁ କେବଳ ବହିଗତ ପାଠ ବା ପୁସ୍ତକଗତ ପାଠ ନୁହେଁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶିକ୍ଷଣୀୟ ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବି। ଆଉ ତୁମମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏସେ, ଲେଟର, ଡିବେଟ୍ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନେ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିପାରିବ। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କ୍ଲାସ୍ରେ ତୁମମାନଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାହେବ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୁସ୍ଥ ରୁହ, ସୁରକ୍ଷିତ ରୁହ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ପ୍ରକୃତିକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାରେ ନିଜର ଅବଦାନ ଦିଅ। ରହୁଛି। ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ୟୁ।